निहाल। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे दौर विच जिथे हर कोई आपो अपने धर्म, आपो अपने मजहब नूं ही इस संसार का सब तो सर्वोत्तम और सच गरदानते हुए सच के मार्ग उत्ते चलने वाले लोगों अगे कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। सच की तलाश विच, धर्म की तलाश विच अगे वधण वाले लोगों भटकाउण लई वख-वख मज़हबां वाले आपो अपने जाल विछा के वख-वख तरीक़िਆਂ नाल भरमाउण की कोशिश विच लगे हुए हैं। उत्थे हक अते सच उस मार्ग के प्रतीक धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी इस संसार दे विच सब दे सांझे रहबर ने। उन्होंने कभी भी इस गल का दावा नहीं किया कि जो वो आख रहे हैं वो इस संसार का आखिरी सच है। सगों उन्होंने जो पुरातन समयां तो धारनावां चलियां आ रही सी, जो वख-वख महापुरखों वालों दिते गए उपदेशों नूं समझण विच लोग भटक गए सन, उन्होंने सीधे मार्ग ते पाया अते उन्होंने सच दे लड़ लगाया। अजिही ही साखियां की लड़ी विच अज असीं शुरू किया है जगत गुरु बाबा नानक जी का अरब देशों का सफ़रनामा। आप जी नूं दस दईए कि कश्मीरी नौजवान मक्के मदीने यूनीवर्सिटी विच पढ़न लई जांदा है। उत्थे मदीना स्टेट लाइब्रेरी दे विचों 2 पुस्तकां अरबी विच लिखियां होईयां उसदे हत्थ लगदियां ने, तारीख तवारीख अरब और सयाहतो बाबा नानक फ़कीर। इन्हां दोनों पुस्तकों के लेखक भी अरबी लोग ने, इस्लाम नूं मनण वाले लोग ने, पर वो लोग ने जिन्होंने बाबा नानक जी की संगत नसीब हुई और उन्होंने जो कुछ भी बाबा नानक जी नाल उस वेले वापरिया उस नूं नालों नाल कलमबद्ध किया। तो उस दे विच असीं चलदे हां कि बाबा नानक जी मक्के मदीने ने, जिथे उत्थों का काजी रुकनदीन वो बाबा जी नूं 3 अहम सवाल करता है। वो 3 सवाल की ने, अज असीं उन्हां दी आप जी नूं सांझ पावांगे कि जिस तरह लेखक ने वर्णन किया है कि किस तरह काजी रुकनदीन ने सवाल किए तो बाबा नानक जी ने उन्हां दे किस तरीके नाल जवाब दिते, जिन्हों सुनने तो बाद उन्हां उत्ते अजिहा असर होया कि उन्होंने बाबा नानक जी नूं अपना रहबर कबूल किया। तो कहते ने रुकनदीन काजी ने मक्का काबा पहुँचण उपरंत गुरु साहब नूं 3 सवाल किए। पहला सवाल, दीन विच गाउणा वजाउणा हराम दस्या है, आप इंज क्यों करते हो? तो गुरु जी ने कहा, कुरान शरीफ विच इसकी कोई मनाही नहीं है। आप दे नबी खुद गाण वजाउण दे शौकीन सन अते ऐसियां महफिलों विच खुशी नाल जाते सन। आपने हदीसां विच लिखिया है कि एक बार कुरैश कबीले का एक शादी समारोह चल रहा सी, जदों पैगंबर साहब नूं खाने लई सद्दा दिता गया। उत्थे पुजे तां की देखते ने कि लड़कियां घड़ा वजा के शादी के गीत गा रही हैं। उन्होंने वेख के उन्होंने अजिहे गीत बंद किए
ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਗਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਬੀ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੋਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਪਾਰਾ 2 ਸੂਰਤ ਬਕਰ ਰਕੂ 24 ਆਇਤ 196, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜਟਾ ਜੁਟ ਰਹਿ ਕੇ ਹਜ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਯਜੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਤ 119 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਬਹੁਤ ਤਿਲ ਮਲਾਈ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੋਗੇ।
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਜਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਤਵਾਰੀਖ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਅਤੇ ਊਠਣੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਵਾਜਾ ਜੈਨੁਲਬਦੀਨ, ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਜੋ ਕੁਰੈਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਬਨੇ ਅਸਵਦੂ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦਾਇਤ ਫੁਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਭਾਵ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ ਮਮਸਰ ਮੋਈ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਹੀਚ ਨਾ ਦਾਨੀ ਰਹਾਓ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਕੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ ਆਖਰ ਬਿਫਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ ਚੂ ਸਬਦ ਤਕਬੀਰ ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ गाहे ना नेकी कार करदम मम ई चिनी अहवाल बद बख्त हम चू बखील गाफिल बेनज़र बेवाक नानक बगोयत जन तुरा तेरी चाकरां पा खाक। इस दे अर्थ हैं, मैं सच कहता हाँ, खुदा बहुत मेहरबान बेबाक अते परवरदिगार है। तुहाडे अगे एक दुआ है कि किरपा करके ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਔਰਤ, ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਦਕਿਸਮਤ, ਚੁਗਲਖੋਰ, ਕਮੀਨਾ, ਸੁਸਤ, ਕਮ ਅਕਲ, ਜਿੱਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਾ ਸੱਜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਧੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਾਜਦੀਨ
जो इस पुस्तक का लेखक है, उसने बाबा जी ने कहा कि इन्हों सावधान कर दईए। बाबा जी ने फरमाया, ये खुदा के दरबार की रंगत विच है, इसनों उस सदाबहार रंगत तो उचाट ना करो। उस तो काफ़ी देर लंघ गई, तो उस तो बाद वो खुद ही सावधान होए, तो गुरु साहब ने रुकनदीन नूं कहा कि इस समय जो तुसी वेख्या है अपने मुल्क के होर लोगों नूं भी दसो ਅਤੇ सिक्ख्या देने की कोशिश करना, पर गरूर हंकार विच नहीं आना। अजर नूं सांभना है, भाव नेक काम के फल नूं सांभना है, जो तेरे ते बख्शिश हुई है इसनूं संभालना है। इस सारी कहानी नूं जैनुल अबदीन ने अपनी किताब तवारीख अरब दे 300 पन्निਆਂ ਵਿੱਚ दर्ज किया है। बाबा जी ने उन्होंने ये भी आख्या कि खुदा हर समय तुहाडी मदद विच हाज़र रहेगा। इन्नियां वड्डियां बख्शिशां बाबा नानक जी राहीं होईयां, जिन्हां बख्शिशां वास्ते समुच्चा मुस्लिम समाज मक्के मदीने के जिहड़े वड्डे काजी है वो भी तरस रहे सी, वो भी कुराहे पए हुए सी। सो आओ उस बाबा नानक जी अगे अरदास करिए, बेनती जोदरी करिए कि हे बाबा नानक, हे सच्चे पातशाह, सानू भी अपने उस फलसफे की समझ बख्श, सानू अपनी गुरबाणी के अर्थां की सोझी बख्श, सानू अंदरों हिरदे करके अपने नाल जोड़ लै। असीं भी समूह भरम भुलेखिਆਂ ਨੂੰ पिछे छड्डदे होए असीं आप जी की बाणी तो रोशनी लैके आप जी के बख्शिशां के पात्र बणीए और उस दे राहीं असीं परम पिता परमात्मा नाल जुड़ सकीए ते इस जीवन मरण के गेड़ तो मुक्ति पा सकीए। तो इस तो अगली साखी असीं अगली कड़ी च पेश करांगे। उदों तक ਲਈ इजाजत दिओ। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहार।